Hello everyone, welcome to Study with Rohini channel. இந்த வீடியோல யூனிட் 4 ஹீட்ல நம்ம புக் பேக் எக்ஸசைசஸ் வந்து பார்க்க போறோம். Hello everyone, welcome to Study with Rohini channel. இந்த வீடியோல நம்ம யூனிட் 4 ஹீட்ல இருந்து புக் பேக் எக்ஸசைசஸ் வந்து பார்க்க போறோம். So first choose the correct answer வந்து பார்க்கலாம். So heat is a form of thermal energy. Next, if you apply some heat energy to a substance, which of the following can take place in it அப்படின்னு வந்து கேட்டிருக்காங்க. So expansion, increase in temperature, change of state, all the above. So all the above தான் வந்து ஆன்சர். ஹீட் வந்து நம்ம அப்ளை பண்ணும் போது ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ்ல என்னென்ன நடக்கும் அப்படின்னு வந்து கேட்டிருக்காங்க. சோ இதுக்கு வந்து எக்ஸ்பான்ஷன், இன்க்ரீஸ் இன் டெம்பரேச்சர், சேஞ்ச் இன் ஸ்டேட் அண்ட் ஆல் த அபவ். நெக்ஸ்ட், விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் சப்ஸ்டன்ஸ் வில் அப்சர்வ் மோர் ஹீட் எனர்ஜி அப்படின்னு வந்து கேட்டிருக்காங்க. சாலிட், லிக்விட், gases and all the above. இதுவுமே வந்து all the above தான் வந்து வரும். And if you apply equal amount of heat to solid, liquid and gas individually, which of the following will have more expansion? அதாவது equal amount of heat, ஒரே அளவான ஹீட்டை வந்து நம்ம சாலிட்லயும் லிக்விட்லயும் கேஸ்லயும் நம்ம தனித்தனியா அப்ளை பண்ணும் போது நம்மளுக்கு வந்து எது வந்து அதிகமா எக்ஸ்பான்ஷன் வந்து காமிக்கும் அப்படின்னு வந்து கேக்குறாங்க. இது வந்து கேஸ் தான் வந்து மோர் எக்ஸ்பான்ஷன் வந்து காமிக்கும். The process of converting a liquid into a solid is called freezing, and conduction is the way of heat transfer which takes place in solid, liquid, gases, all of them கேட்டிருக்காங்க. அதாவது கண்டக்ஷன் அப்படின்றது ஒரு விதமான டிரான்ஸ்பர் ஆஃப் ஹீட் தான். அது வந்து எதுல எல்லாம் நடக்கும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. all of them. So next, a calorimeter is a device used to measure. Calorimeter is a device used to measure heat capacity of water. அடுத்தது, dash is defined as the amount of heat required to raise the temperature of 1 kg of a substance by 1 degree. So இதுக்கு ஆன்சர் வந்து நான் இங்க எழுதுறேன். Specific heat capacity. So next, a thermostat is a device which maintains the temperature of an object constant. அடுத்தது fourth one, the process of converting a substance from gaseous state to solid state is called. Fourth question, the process of converting a substance from gaseous state to solid state is called deposition. If you apply heat energy, the temperature of the system will increase. If the temperature of a liquid in a container is decreased, then the interatomic distance will decrease. சோ இங்க என்ன சொல்லிருக்காங்க, ஒரு லிக்விடோட டெம்பரேச்சர், அதாவது ஒரு கண்டெய்னர்ல ஒரு லிக்விட் இருக்கு, அந்த லிக்விடோட டெம்பரேச்சர் வந்து டிக்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா இன்டர் அட்டாமிக் டிஸ்டன்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுமா டிக்ரீஸ் ஆகுமான்னு கேக்குறாங்க. டிக்ரீஸ் ஆகும். சோ நெக்ஸ்ட் வந்து ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ். சோ ஸ்டேட் ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ். இஃப் ஃபால்ஸ், கரெக்ட் த ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படின்னு வந்து கொடுத்திருக்காங்க. So first one, the applied heat energy can be realized as an increase in the average kinetic energy of the molecules அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க. இது வந்து true. So next, the dimensions of a substance are increased if the temperature of the substance decreases. So இங்க வந்து இது false. அப்போ வந்து எது கரெக்ட் அப்படின்னா, the dimensions of a substance are increased if the temperature of the substance is increased. The process of converting a substance from solid state to gaseous state is called condension அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க.
சோ இது வந்து ஃபால்ஸ். இது வந்து கண்டென்சேஷன் கிடையாது. So third question, the process of converting a substance from solid state to gaseous state is called condensation. So இது வந்து false. So அப்ப correct answer வந்து இங்க என்னன்னா sublimation. So condensation வராது, sublimation. அடுத்தது convection is the process by which the thermal energy flows in solids. சோ இது வந்து என்னது, இதுவுமே வந்து ஃபால்ஸ் தான். கன்வெக்ஷன் அப்படின்றது என்ன ப்ராசஸ் அப்படின்னா தெர்மல் எனர்ஜி ஃப்ளோஸ் இன் லிக்விட் அண்ட் கேசஸ். லிக்விட் அண்ட் கேசஸ். அடுத்தது the amount of heat gained by a substance is equal to the product of its mass and latent heat அப்படின்னு வந்து கொடுத்திருக்காங்க. சோ இது வந்து ட்ரூ. In a thermos flask, the silvered walls reflect and radiate the heat outside. அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க. இதுவும் வந்து false. சோ இங்க என்ன பண்ணோம், தெர்மோபிளாஸ்க் வந்து இந்த சில்வர்டு வால்ஸ் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க, ரிஃப்ளெக்ட் அண்ட் ரேடியேட் த ஹீட் அவுட் சைடு. அதாவது அந்த உள்ள சூடா தண்ணியோ இல்ல நம்ம வந்து பிளாஸ்க்ல வந்து ஊத்தும் போது நம்மளுக்கு வந்து என்னவாகும், அது வந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி அந்த ஹீட்டை வந்து இட் வில் ரேடியேட் அவுட் சைடு, வெளியில தள்ளும் அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க. ஆனா அப்படி இல்ல. தெர்மோபிளாஸ்க்ல சில்வர்டு வால்ஸ் வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அது ரிஃப்ளெக்ட் அண்ட் ரேடியேட் பண்ணும் ஹீட் என்னன்ட்டு அந்த லிக்விட்குள்ளேயே வந்து அது திருப்பியும் வந்து ரேடியேட் பண்ணும் அப்படின்றதுதான் அர்த்தம். அப்ப இங்க வந்து என்ன சேஞ்ச் பண்ணும், ரிஃப்ளெக்ட் அண்ட் ரேடியேட் த ஹீட் பேக் டு த லிக்விட் இன் த பாட்டில். இங்க அவுட் சைடு வராது, பேக் டு த லிக்விட் இன் த பாட்டில். அடுத்தது மேட்ச் த ஃபாலோயிங். சோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன், இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஒன். இதுக்கு ஆன்சர் இதை வந்து நான் இங்க நேம் பண்ணிக்கிறேன் ஏ பி சி டி அண்ட் இ. இது வந்து 1 2 3 4 and 5 நேம் பண்ணிக்கிறேன். சோ கண்டக்ஷனுக்கு நம்ம எதை மேட்ச் பண்ணுவோம், இ, அதாவது சாலிட். நெக்ஸ்ட் கன்வெக்ஷன், இந்த ஏ லிக்விட். சோ ரேடியேஷன், வேக்குவம், டி. அடுத்தது ஃபோர்த் ஒன் சப்ளிமேஷன், solid to gas, and condensation gas to liquid. So next வந்து நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா consider the statements given below and choose the correct options அப்படின்னு வந்து கொடுத்திருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஃபர்ஸ்ட் அசர்ஷன் ரீசனிங் பார்ட் வந்து என்ன கொடுத்திருக்காங்க, ரேடியேஷன் இஸ் a form of heat transfer which takes place only in vacuum அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க. And the thermal energy is transferred from one part of a substance to another part without the actual movement of the atoms or molecules அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க. சோ இங்க வந்து இங்க ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இருக்குல்ல, ரேடியேஷன் இஸ் a form of heat transfer which takes place only in vacuum. சோ இது வந்து கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் தான் இது. அடுத்தது ரீசன்ல கொடுத்திருக்கிறது, thermal energy is transferred from one part of a substance to another without the actual movement of atoms or molecules. சோ இதுவுமே வந்து கரெக்ட் தான். ஆனா இது ரெண்டுமே வந்து ரிலேட்டபிள் கிடையாது. அதாவது both assertion reason are true and reason not correct explanation of the assertion அப்படின்றது தான் வந்து வரும். அதாவது both assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of assertion. So next one, second question. So assertionல a system can be converted from one state to another state அப்படின்னு வந்து கொடுத்திருக்காங்க.
சோ இது வந்து ட்ரூ தான். இது வந்து கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட். அடுத்தது என்ன சொல்லிருக்கேன்? இட் டேக்ஸ் பிளேஸ் வென் த டெம்பரேச்சர் ஆஃப் த சிஸ்டம் இஸ் கான்ஸ்டன்ட். இதுவுமே வந்து ட்ரூ. சோ அப்ப வந்து நம்ம என்ன எழுதணும்? போத் அசர்ஷன், அதாவது ஏ வந்து வரும். போத் அசர்ஷன் ரீசன் வந்து ட்ரூ. அதாவது இந்த பார்ட் வந்து வரும். அசர்ஷன் ரீசன் ஆர் ட்ரூ அண்ட் ரீசன் இஸ் த கரெக்ட் எக்ஸ்பிளனேஷன் வந்து வரும். அண்ட் இங்க மேல வந்து பி வந்து வரும். நான் இங்க எழுதியிருக்கேன் ஆன்சர். இது வந்து பி ஆப்ஷன் வந்து கரெக்ட். இது ஏ ஆப்ஷன், செகண்ட் ஒன்க்கு ஏ ஆப்ஷன் வந்து கரெக்ட். சோ இந்த வீடியோ அவ்வளவுதான். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக், ஷேர், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ.